салом бинандагони азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. хабарҳои охирини Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ тақдими шумо мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам ва нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 7 октябр. аз ночорӣ ба Русия меравем. тоҷикон мегӯянд, агар дар ватан кору маоши муносиб фароҳам бошад, дар ҷустуҷӯи ду танга худро ба кӯи ғурбат намеандозанд. ҷасади ду сарбози тоҷикро ҳанӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон пайдо накарданд. наздикон аз шеваи ҷустуҷӯ розӣ нестанд. мурда ё ки ҷанозаи ин писарбача ёфт шуд, вале аз ин ду сарбози қаҳрамон хабаре нест. пояҳои дарахт ба ҷои смичӯб ва ё чӣ гуна сокинон дар Кӯлоб худсарона ба хонаҳояшон барқ мекашанд. мақсад ҳамин смичӯба болотар буданд ки як кӯдака назана намбура була. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз бо ҳамтоёнаш аз Русия ва Қазоқистону Ӯзбекистон ҳодисаҳои ахири Қирғизистонро баррасӣ кардааст. хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон гуфт, ин суҳбатҳо дар алоҳидагӣ ва телефонӣ анҷом шуд. бо Владимир Путин атрофи масъалаҳои муҳими байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи афкор сурат гирифта, ба ташаннуҷи ташвишовари вазъ дар Қирғизистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. дар суҳбат бо раиси ҷумҳурии Қазоқистон ва Шавкат Мирзиёев президенти Ӯзбекистон низ айни масъала зикр шудааст. Қирғизистон пас аз эълони натиҷаҳои интихоботи парлумонии рӯзи якшанбе шоҳиди эътирозҳои густурда будааст. эътирозгарон бекор кардани натиҷаҳо ва баргузории интихоботи навро талаб карданд. то кунун сарвазир ва раиси парлумони Қирғизистон ба истеъфо рафтанд. вале Сооронбой Ҷэймбеков аз мақоми президент истеъфо надодааст ва мардуми кишварро ба ҳифзи сулҳу субот даъват мекунад. ӯ дар паёме таъкид кард, ки ба афсарон дастур дод то сӯи мардум оташ накушоянд. ба гуфти раҳбари қирғиз, ҳеҷ мақоми баробари ҳимоят аз сулҳу субот қадр надорад. Мелис Мирзо Аҳматов, собиқ шаҳрдори Ош, ки баъди 6 соли зиндагӣ дар табъиз ба ватан баргашт, рӯзи 7 октябр дар назди тарафдоронаш дар маркази Ош гуфт, ки вазъият дар кишвар бисёр хатарнок аст. ӯ мардумро ба ваҳдати милливу ҷилавгирӣ аз ҷанги дохилӣ даъват кард. сарнавишти парвозҳои доимӣ аз Русия ба Тоҷикистон ҳамоно аз пурсишҳои асосии бинандагони радиои озодӣ дар чанд моҳи охир боқӣ мемонад. дар баробари онҳое ки мунтазири бозгашт ба ватан ҳастанд, теъдоди дигаре ки дар Тоҷикистон қарор доранд дигарбора дар фикри рафтан ба муҳоҷирати корӣ шуданд. онҳо мегӯянд мехоҳанд дар ватани худ кор кунанд, аммо чун маоши шоистае намеёбанд, маҷбуранд рахти сафар бибанданд. бинобар оморҳо беш аз 1 миллион афроди қобили меҳнат аз Тоҷикистон нони худро дар Русия пайдо мекунанд. ҳамкорам Абдулло Ашуров дар ин бора бештар медонад. Абдулло, салом. оё воқеан барои собиқ муҳоҷирони тоҷик дар ватан пайдо кардани кор бо маоши муносиб мушкил аст? салом шалом. бале, дар воқеъ инро як назарсанҷии ахир низ собит кардааст. як гурӯҳ аз сокинони Тоҷикистон дар назархоҳии созмони байналмилалии муҳоҷират гуфтанд, ки аз ночорӣ ба Русия мераванд, чун дар кишвар бо маоши кам низ ҷои кор пайдо намекунанд. дар ҳамин ҳол корфармоёну мутахассисони идораҳои шуғли аҳолӣ баръакс мегӯянд ҷойҳои холии кор ҳаст, вале касбияти корҷӯён ба талаботи муосир ҷавобгӯ нест. ин пажӯҳиш дар моҳи июл ва августи имсол бо пуштибонии молии ҷопон ва доир шудааст, аз ҷумла дар миёни корҷӯён ва масъулони идораҳои бахши шуғл. ба ибораи дигар, хулосаи содаи ин назарсанҷӣ ин аст, ки аксарият гуфтанд намехоҳанд ба муҳоҷират рафта ғарибу сарсон шаванд, балки моил ба кор дар зодгоҳи худ ҳастанд. аммо дар Тоҷикистон барои аксарият ҷои кор нест ва ё агар ҳам ҳаст, маоше ки ба кормандон пардохт мешавад, онҳоро қонеъ намекунад. ин аст ки як қисми бузург ва ё сеяки афроди қобили меҳнат аз Тоҷикистон ба муҳоҷирати корӣ мераванд. аммо як нуктаи тозае ки тадқиқот ошкор кардааст, ин аст ки беш аз 50% пурсидашудаҳо гуфтанд омодаанд бо маоши кам дар кишвар кор кунанд. ба азоби муҳоҷирати меҳнатӣ ва поймол шудани ҳуқуқашон ҳам ишора карданд. бар илова гуфтанд, дар шароити пандемия пайдо кардани ҷои кор дар Русия хеле мушкил шудааст. Абдулло, чун дар бораи шароити кор дар Русия гуфтем, имрӯзҳо даҳо зангу дархост мегирем, масалан худат ҳам, ки муҳоҷирон мепурсанд кай роҳҳо боз мешавад то ба ватан баргарданд. бигӯ ки вазъи муҳоҷирон айни замон дар Русия чӣ гуна аст, чун бо бозгаштан маълум
است که اکثریت شانس کار پیدا کردن در تاجیکستان را ندارند. بله شهلو، امکانیت بازار کار در تاجیکستان خیلی محدود است. در روسیه نیز کار و زندگی مهاجران آسان است، اما حالا به فرق از فصل بهار که با خروج کرونا ویروس در روسیه از جمله مسکو کرانتینی شدید جاری شده بود، وضعیت فرق میکند. با وجود افزایش سرایتیابی به کرونا ویروس، کرانتین جاری نشده است و اکثریت کارخانه ها خصوصا کار ساختمان ادامه دارد. اگر قسمی از مهاجران کار میجویند، قسم دیگر هم از بودن جایهای کاری خالی خبر میدهند. امروزها برای مثال چندین پیام به این عنوان دریافت میکنیم که مهاجران از گوشه‌های گوناگون روسیه از جایهای خالی کار خبر میدهند. پروازهای منتظم میان شهرهای روسیه و تاجیکستان هنوز بسته باقی میماند، اما پروازهای چارتری ادامه دارند. روسیه اخیراً برای آغاز پروازهای منتظم به 24 کشور از جمله همسایه کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اجازت داد، اما در این میان نام تاجیکستان نیست و جانبها در این زمینه هنوز به موافقه نرسیدند. سپاس عبدالله. من یادآور میشوم که سفیر تاجیکستان هفته گذشته باری دیگر به شهروندان تاجیکستان مراجعت کرده گفت که بدون احتیاجات سخت از روسیه نروند، زیرا بازگشت آنها از تاجیکستان به این کشور با نظر داشت پاندمیای کووید 19 به مراتب مشکل خواهد بود. بینندگان عزیز، رادیو آزادی فردا صحبت دیر انتظاری رهبران دو گروه مخالف دولت تاجیکستان دودوجان عطاءالله و موحدین کبیری را تقدیم میکند. رهبر گروه وطندار و رهبر پیمان ملی درباره انتخابات آینده پرزیدنتی در تاجیکستان و بخصوص متحد نبودن مخالفان و جنجال های بین همدیگری آنها صحبت میکنند. برابر قدم اینها رسیدن به اروپا، اولین کاری که اینا کردن مبارزه برای از صحنه راندن، برای بدنام کردن داداجان عطاءالله و دیگر روشنفکران تاجیک. این اروپا چراگاه یگان نفر نیست، نه از ما نه از کسی دیگر، که اگر یک نفر پیشتر آمد یا بعدتر آمد و هر کسی که بعد آمد یا که میدان او را تنگ کرده باشد. با وجود این همه اختلافات و عیب گذاری‌ها، آیا می شود که شماها روزی فرا می رسد که به آغوش هم بیایید و به استقبال هم بیایید و دست فشوری کنید؟ مباحثه تیز و تند دودوجان عطاءالله و موحدین کبیری روز 8 اکتبر ساعت 2:15 به وقت دوشنبه و ساعت 12:15 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و وبسایت ozodi.org نشر می شود. هفته گذشته دو مرزبان توجیک در نویه روشن هنگام کوشش نجات یک نورس از دریای پنج غرق شدند. پدری سیروژدین یتیموف یکی از سربازان فوتیده در شبکه‌های اجتماعی پیام نشر نموده در تحقیق مرگ پسرش کمک خواسته است. به گفته نام برده، نگرانی او از آن منشأ میگیرد که مقامات فقط بعد 4 روز این حادثه ناخوش به نزدیکان سربازان خبر دادند. پدری سیروژدین یتیموف از آن گیله‌مند است که نهادهای مربوطه برای یافتن جسد فرزندان قهرمانشان کوشش کافی به خرج نمیدهند. خود او در خارج بند مانده نتوانسته از سر وقت به وطن برگردد. مرده یا که جنازه این پسر بچه یافت شد، ولی از این دو سرباز قهرمان خبری نیست. طور این مصاحبه ما اشاره کرد جسد ساکن نابالغ نویه روشن که سربازان برای نجات او وارد آب شده بودند روز 30 سپتامبر پیدا کرده است. خبرنگاران رادیو آزادی تلاش کردند در صحبت با نزدیکان سربازان غرق شده و مسئولین در دوشنبه به این حادثه روشنی اندازند. ما روز دوم جمعه سحر همین روز رئیس محله قطعی یک کماندیر دیگر و فکرم همین کماندیر همین وی خودم بودن آمدن و همین حادثه را مرا گفتن، لیکن و یا گفتن که این حادثه روزی یک روز پیش یعنی روزی یکم شدگی هست. نزدیکان سیروژدین یتیموف یکی از سربازانی که در رودخانه برتنگ غرق شد از ناروشنی و معلومات‌های زید و نقیض در این قضیه نگرانی می‌کنند. با اطلاع مقامات سیروژدین یتیموف و قندیل جان واحدوف سربازان قسم مرزبانی در ناحیه روشن روز 30 سپتامبر با هدف نجات یک خواننده مکتب خود را به دریا پرتافته غرق شدند. محض ظهور و خواهر سیروژدین که بار آخر صبح 28 با او تماس داشت میگوید قرار بود برادرش شریک اینترنت عکس‌ها از مراسم جمع‌بستی ادای خدمتش را
میفرستاد. همون روز من اونجا دیدم وای شد که چوبا دادری من وای نمیکرد، چوبا باید صورتو رو میساد من درایی میکرد، چوبا دیگه زنگ نزد و این خیلی بچه نبود. با گذشت یک هفته از این حادثه سربازان غرق شده درک نیست. محستی میگوید مادر و تقویش برابر خبردار شدن از حادثه بر روشان سفر کردند و او و دیگر نزدیکان چشم برای خبر از برادرند. ما هر روز زنگ میزنیم، مگه ما خواب نداریم؟ شبا خواب شده نمیتونه. مقامات کمیته حالتهای اضطراری میگوید جستجوی سربازان غرق شده از جانب نجات دهندگان آنها و ساکنان عادی ادامه دارد. آن کارهای جستجوی نجات دهی که از جانب نجات دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده در یک جایی با مقامات حکومتی محلی و از اون جمله مقامات میلیتسیا همان ادامه دارد، نتیجه خوب به بار نیاوردند، کارها ادامه دارند و متاسفانه این دو جسد همان حالا دریافت نشده است. سیراج‌الدین یتیموفی 22 ساله به گفته نزدیکان 2 سال پیش به خدمت حربی سفربر شده بود و قرار بود روزهای نزدیک به خانه برگردد. محستی ظهور و خواهر سیراج‌الدین که با چندین سوال در رابطه با مرگ برادرش پاسخ میجوید، میگوید سیراج‌الدین خیلی شناور خوب بود و خبر غرق شدن او برایشان معما باقی میماند. بینندگان عزیز، ما این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد و شما را حتما در جریان میگذاریم. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان در این ماه از یک باره پایین رفتن حرارت هوا خبر داده از ساکنان دعوت شده است که برای سردی‌های زمستان آماده باشند. ساکنان اطراف شهر کۆلоб نه از خنکی‌ها بلکه از پیامد بارشات هراس دارند که سمچوب‌های خودساخت فرسوده نزد منزل‌هایشان فلاکتی را به بار نیاورد. این سمچوب‌ها از پایه‌های درختان بنیاد یافته در مسافه خیلی نزدیک به خانه‌ها گذاشته شده است. محمود جان رحمتزاده موضوع را پیگیری داشت. پس بودن ناقل‌های برق ساکنان محله چمنزار شهر کۆلоб را نگران کرده است. این ناقل‌ها را خود ساکنان کشیده اند، اما میگویند از نبود شرایط زورشون به سمچوب‌های بلند نمیرسد. آدمای شرایط ندارن، قینه نمیره. یک چیرا استراپیلا میپرسی 120 130 سامانت میگه. خیلی اگرم یک هفته هیچی نخری، نان نخری، بگی استراپیل بخری. مقصد همین سمچوب بالاتر بزنه که یک کودک نزنه نمیبره اولا. آویزان و بینظام بودن این ناقل‌های برق یگانه مشکلی ساکنان منطقه کۆلоб نیست. ساکنان میگویند بارها برای عوض کردن سمچوب‌های کهنه و فرسوده به مقامات مراجعت کرده اند. منزل منوره بایه چند سال باز به برق بود. مراجعت‌هایش برای نصب سمچوب به نتیجه. مستلبر رفت خانه‌شان دخترجان ماماش داد داو کرد، هیچ کی سویتش نداد. بعد رفت مراجعت کرد همون کالونو ده، بعد کالونو اومده سویتش دادن نمیم شب یک لامپچکا قطعی سویت گرفتگیم. برخی از سمچوب‌های از دوران شوروی بازمانده زیر برف و باران گزن یافته اند. قامت بعضیش هم خم شده است. مقامات میگوید عین حال در عوض کردن همه سمچوب‌ها دست کوتاهند. پایه‌های خطای برقی 6-10 کیلو که خیلی خوف وجود دارد، بسیار کم است، ممکن 5 پایه هم تشکیل نکنه. همه مشکلی پایه‌های خطای برقی 0.4 کیلووات این خفای کوچه‌ها و خفای خانواده هستند. اساساً همین که همون سال‌های 70 عوض نیستن اکثریت. با گفته مقامات در منطقه کۆلоб حدود 28,000 سمچوب‌های فرسوده وجود دارد. سال گذشته شبکه‌های برق منطقه کۆلоб نزدیک 1000 پایه را از شرکت‌های پایه‌سازی ناحیه همدانی و لیوکن قرض گرفته عوض کرده است. هرچند مقامات میگوید که هر سال با تعدادی کم سمچوب‌ها را عوض می‌کند، ولی در برخی محله‌ها دیده می‌شود که مردم از نبود شرایط به جای سمچوب از پایه‌های درختان استفاده می‌برند. ساکنان میگویند بارها شاهدی افتادن سمچوب یا کنده شدن ناقل برق از پایه‌های فرسوده شده اند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. بالا بینندگان عزیز، رادیو آزادی رو پیوسته پیگیری کنید. من باشد برنامه امروز را به پایان میرسانم. اخبار از این بیشتر رو چون همیشه میتونید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب همه روز گذاشته می شود. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت همه شما از آن را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.